उसको ऐसे पैरों से मथना शुरू करो। तो ये नीम के पत्ते और करेला क्या करेंगे, जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ये पेशेंट आपको खुद बता देंगे कि इस करेले और नीम से इनको क्या प्रभाव आया। आप बताओ, आपके जीभ में टेस्ट आया? हाँ जी आया। किस किस का आ रहा है? कड़वे का है। कड़वे का आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप खुद सोचो, करेला इनको खिलाया नहीं, नीम इनको खिलाया नहीं, सिर्फ पैरों से ये थप थप कर रहे हैं। तो आप बताओ, बॉडी में पैरों में रिसेप्टर्स हैं जो एब्जॉर्ब करके जीभ तक ले आए। तो सोचो, क्या ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करेंगे, क्या शुगर ठीक नहीं करेंगे, क्या क्रिएटिनिन ठीक नहीं करेंगे, किडनी को भी ठीक करेंगे। यानी कि 0.5% भी कम नहीं कर रही थी, 0.3% कम कर रही थी। 12 जनवरी की रिपोर्ट है। 3 महीने बाद ऐसी पेशेंट की आप दूजी रिपोर्ट देखते हैं, किडनी 9% कम करना लग गई। यानी कि 18 गुना 3 महीने किडनी रीग्रो हो गई, यानी कि किडनी जिंदा हो गई, डायलिसिस बंद हो गया, पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। मैं केदारनाथ से, उत्तराखंड से आया हूं और यहाँ पे सीकेडी का पेशेंट हूं और किडनी का यहाँ पे इलाज करवा रहा हूं। और जब से मैं यहाँ पे आया हूं तब से मैंने जीना सीख लिया है। जी सर। मैं आया था, अभी 5 दिन पहले आया हूँ यहाँ पे। तो मेरा किडनाइन 7.3 थी, अभी स्टिल है, वैसे बढ़ा नहीं है, क्योंकि वैसे मैं जिस स्पीड में बढ़ रहा था उस स्पीड में बढ़ा नहीं है, स्टिल है। सवेरे राती सोंदे टाइम जो सो, थोड़ा सिर पूरा भी दक्षिण च होना चाहिए। जो भी लेटो बाई करवट लेटना है, जो सवेरे उठो दाई करवट उठना है। गुरु नानक देव जी का एक प्रसंग आता है, भाई लालो मतलब बहन लालो दे नाल रोटी खान दा। वो उन्होंने आ वाली रोटी खाई थी, कोदरे की रोटी। उत्थे कदे गेहूं नहीं खांदे सी। लीवर फेल और कैंसर, जिनको बड़ी बीमारियां बोला जाता है, ला इलाज बीमारियां बोला जाता है, उनका इलाज हम ये प्लेटें, भैया मैं एक बार ये प्लेटों के ऊपर से हटा रहा हूँ, एक बार आप पूरा इधर दिखाओ जरा। ये हमारे यहाँ की दवाइयाँ हैं, मैं आपको अपनी दवाइयों से पर्दा उठा रहा हूँ। तो ये हमारे हॉस्पिटल की दवाइयाँ ये इस्तेमाल हो रही हैं। ये आपके सामने हमारे हॉस्पिटल के कैप्सूल और गोलियाँ हैं। छोटा कैप्सूल, छोटी गोली, बड़ी गोली, अंडाकार गोली, ये सब गोलियाँ और कैप्सूल हमारे हॉस्पिटल के हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰ ਅਗਰਵਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਮਜ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੀਪੀ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੀਟਨਾਈਨ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰੇਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਰੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੇਲਾ ਤੇ ਇਹ ਨੀਮ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਨੀਮ ਤੇ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਾਂਗੇ पेशेंट ਨੂੰ, आओ जी एक मिनट आप आओ। जैसे ये पेशेंट कर रहे हैं ना, ये करेला और नीम है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा, बैठ जाओ आप, इसमें आ जाओ और हाँ इसके बीच में बस इसको ऐसे पैरों से मथना शुरू करो। तो ये नीम के पत्ते और करेला क्या करेंगे, जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ये पेशेंट आपको खुद बता देंगे कि इस करेले और नीम से इनको क्या प्रभाव आया। तो बीपी एकदम हाई हो जाए, शुगर एकदम हाई आ जाए, जैसे मान लो बीपी आपका 200 आ गया, शुगर आपकी 400 आ गई, या क्रिएटिनिन आपका 12, 15, 24 आ गया, डॉक्टर ने बोला डायलिसिस करना पड़ेगा, तो पहले एक देसी उपाय, घरेलू उपाय, जो कि पावरफुल उपाय कह दूंगा, वो करने से आपको इफेक्ट आएगा। ये पेशेंट आपको बताएंगे। तब तक मैं आपको बताता हूँ हम इस हॉस्पिटल में करते क्या हैं। तो पीछे हमारा हॉस्पिटल है, आप देख रहे हो, अपनी तरह का दुनिया का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पेशेंट्स को नंगे पांव घास पे घुमाया जाता है। आप देखो, मैं भी नंगे पांव हूँ और ये भी पेशेंट भी नंगे पांव बैठे हैं। किडनी फेल, लीवर फेल और कैंसर, जिनको बड़ी बीमारियां बोला जाता है, ला इलाज बीमारियां बोला जाता है, उनका इलाज हम ये प्लेटें, भैया मैं एक बार ये प्लेटों के ऊपर से हटा रहा हूँ, एक बार आप पूरा इधर दिखाओ जरा। ये हमारे यहाँ की दवाइयाँ हैं, मैं आपको अपनी दवाइयों से पर्दा उठा रहा हूँ। हमारे हॉस्पिटल में क्या दवाइयाँ यूज़ होती हैं, तो ये हमारे हॉस्पिटल की दवाइयाँ ये इस्तेमाल हो रही हैं। ये आपके सामने हमारे हॉस्पिटल के कैप्सूल और गोलियां हैं, छोटा कैप्सूल, छोटी गोली, बड़ी गोली, अंडाकार गोली, ये सब गोलियां और कैप्सूल हमारे हॉस्पिटल के हैं। इन्हीं से हम किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर को सेट करते हैं। मैं आपको एक दिखाना भी चाहूँगा। दुनिया बोलती है किडनी फेल हो जाए तो ठीक नहीं हो सकती। ये मेरे हाथ में इजराइल और यूएस, इनके रिसर्चर्स का एक पेपर है जो क्या कह रहा है कि इजराइल और यूएस रिसर्चर प्रूव कर रहे हैं कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, मतलब किडनी अपने आप को जिंदा करने में सक्षम होती है। तो ये रिसर्च पेपर हमसे छुपाए जाते हैं, हमें बताए नहीं जाते और बोला जाता है कि सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही एकमात्र इलाज है। मेरे साथ पेशेंट भी हैं, आप चाहो तो पेशेंट से मिल भी सकते हो, एक एक पेशेंट से पूछ भी सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या करते हैं यहाँ पे। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਣਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਤਿਵਾਰੀ, ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 24 ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ 0.3, ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 0.3 ਯਾਨੀ ਕਿ 0.5% ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, 0.3% ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, किडनी 9% काम करना लग गई, यानी कि 18 गुना 3 महीनों किडनी रीग्रो हो गई, यानी कि किडनी जिंदा हो गई, डायलिसिस बंद हो गया, पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। तो ये हुण प्रूफ है, इनू किवें कोई जुटलाएगा, ये प्रूफ नू कोई किवें जुटलाएगा? ये रिसर्च पेपर असी तां ही दिखाने आ, ये रिपोर्ट्स असी तां ही दिखाने आ। ते होई किवें है तुसीं ये पुछो। आ तुहाडे सामने एक देसी तरीका तुहानूं दिखाया है, पानी दे टब तुहानूं दिखाए, पंचकर्मा दिखाया, सिर थल्ले पैर उच्चे दिखाए ਤੇ ਆਪ ਭੋਜਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2023 ਨੂੰ ਮਿਲਟ ਈਅਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਨਿਆੜ ਮਿਲਟ, ਕੋਦੋ, ਲਿਟਲ ਮਿਲਟ, ਫੌਕਸਟੇਲ ਮਿਲਟ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਟੌਪ ਮਿਲਟ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਮਤਲਬ ਬਹਿਨ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਸੀ, ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਗੇਹੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ,
ਇਹ ਗੇਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪਲ ਫੂਡ ਹੈ, ਗੇਹੂੰ ਤੇ ਚਾਵਲ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पेशेंट ਨਾਲ मिलवाऊं, ज़्यादा ਵਧੀਆ रहेगा, फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। जी। आप ਤੁਹਾਨੂੰ पेशेंट ਨਾਲ मिलवाने हैं। आप सर बताएं कहाँ से आप आए हैं और क्या बेनिफिट हुआ है? जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राहुल गोटे है, मैं नागपुर से हूँ। आप खुद डॉक्टर हैं? जी जी। जी, तो मेरे पिताजी अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पे एडमिट हो गए थे। उनका बीपी हाई था, उनका शुगर हाई था, अब पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट लेवल काफ़ी हाई था। तो अभी 3 दिन उन्होंने वाटर बाथ थेरेपी लिया, पंचकर्मा लिया, फिर काफ़ी सारी जो प्रोसीजर होती है वो किया। 3 दिनों के बाद उनका बीपी नॉर्मल लेवल पे आ गया, शुगर नॉर्मल हो गई, पोटेशियम लेवल कम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो गया 3 दिन में। 3 ਦਿਨ जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? हाँ, थोड़ा सा शुरुआत में डाउट हुआ, लेकिन एक दिन मैंने काफ़ी इंक्वायरी किया, काफ़ी लोगों से पहले दिन मैं मिला तो 8-10 लोगों ने उनके 1-2 महीने के एक्सपीरियंस बताया मुझे। उनके हिसाब से मैंने दूसरे दिन मेरा पिताजी को यहाँ पे एडमिट किया, फिर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताए। तो वो जो पहले पेशेंट ने जो एक्सपीरियंस उनका बताया वो चीज़ मैं खुद अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरे पास ये खाली रिपोर्ट्स भी है जिन्होंने उन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट्स उनका जो क्रिएटिनिन जो नॉर्मल पोटेशियम लेवल था वो था 6.78, पर मैंने ये आप रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। जी ये रिपोर्ट में पोटेशियम था 6.78 6.78 जी। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जी, में आज का जो रिपोर्ट है, आज का जो रिपोर्ट है उसमें जो पोटेशियम लेवल है 5.77 5.77 सिर्फ 3 दिन के सिर्फ अंदर। 3 दिन के अंदर। तो ये बीइंग ए एलोपैथी डॉक्टर, आपको आयुर्वेद स्लो लगा कहीं से भी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी जो हिसाब से दुनिया नहीं बोलती है लगा। आयुर्वेद स्लो है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जो जड़ से इलाज जो खत्म करता है वो आयुर्वेद है। अभी definitely। आपके सामने ये तरीका चल रहा है, हम लोगों को पैरों को मथने को बोल रहे हैं। अभी कोई आपको फीलिंग आना शुरू हुआ? जब आपको फीलिंग आए तब बता देना, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। ये और पेशेंट, आप पेशेंट से बात कर सकते हैं। नमस्ते, मैं त्रिपुरा से हूँ, त्रिपुरा का दसदा कंचनपुर से आया हूँ। किडनी पेशेंट हूँ मैं। मेरा किडनी प्रॉब्लम फेल था, डायलिसिस करने के बोला है, तो मैं इधर आया हूँ। अभी इधर प्रेशर का गोली 2 खाता हूँ। अभी प्रेशर का गोली बंद कर दिया है, प्रेशर नॉर्मल है, पोटेशियम सब कुछ नॉर्मल है। ये अभी चल रहा है, मेरा विश्वास है ठीक हो जाऊँगा। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ, ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੀਵਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ, ਮਲਾਈ ਕੋਫਤੇ ਖਾਣਾ, ਬਟਰ ਨਾਨ ਖਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੋਂਗੇ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 500 ਦੇ ਕੇ 1000 ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੀਵਰ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਡਨੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਲੀਵਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਹੇਜ਼, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨਕਲੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਪਾਨ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਬ ਕੱਢੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਬ ਮੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਨੀਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਬ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਬ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾੜੀ ਨਾਲ, ਜਿਬ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਭੀ ਤੋਂ, ਧਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਟ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਖਾਓਗੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਮੱਥ ਰਿਹਾ ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਨੀਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਿਬ ਤੇ ਟੇਸਟ ਆਇਆ? ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? हल्का हल्का स्मेल टाइप का भी फीलिंग हो जीभ रहा है। और में टेस्ट आ गया? अभी टेस्ट नहीं आया लेकिन फीलिंग हो रहा है कि स्मेल आ रहा है अंदर से। तो अभी आप 2-4 मिनट और करोगे, फिर आपसे बात करेंगे। और इस तरह ये पैरों के नीचे करेला और नीम को करते हो जब आप,
तो इस तरह आप 15 मिनट के अंदर देखोगे और उसके बाद जब टेस्ट कराओगे तो आपका बीपी भी, शुगर भी, क्रिएटिनिन लेवल भी कैसे एकदम रिड्यूसिंग में आएगा, एकदम बेटर हो जाएगा, मतलब ठीक होने की तरफ लग जाएगा। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜੀ ਮੈਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं झारखंड से आई हूँ। झारखंड से आए हो, ठीक है मेरा नाम मीरा देवी है। जी। जगह का नाम गिरिडीह है। जी। मैं बहुत परेशानी लेकर आई थी। हार्ट पेशेंट हूँ। हार्ट पेशेंट हो। कुछ समय पहले मैं भैलूनी करवाई थी। जी। तो अब 2 साल के अंदर डॉक्टर बुलाया था उस भैलूनी की चेंज करने के लिए। तो हमने सोचा चेंज नहीं करवाना है, पहले यहाँ आए उसके बाद ही कुछ सोचे। आपको किसने भेजा यहाँ पे, कहाँ से सुना? बेटा ने लाया। 6 महीना से मेरा बेटा इनकी और यूट्यूब में इनकी और मनीष आचार्य जी के साथ देख रहा था। तो बोला मैंने भेलोर जाने से पहले एक बार चंडीगढ़ जाया जाए तो हो सकता है सॉल्व हो जाएगा। कितना टाइम हो गया आपको, मतलब यहाँ पे? 6 दिन हो गया। दवाई तो अभी बिल्कुल बंद है। बीपी की दवाई बंद है, सिर्फ अल्टरनेट करके हार्ट की दवाई चल रही है। दवाई चल रही है। इनको क्या हुआ है? वो डायबिटिक हैं 30 सालों से, 30 सालों से। और 6-7 साल से इंसुलिन चल रहा था। तो अभी तो यहाँ आए हैं तो इंसुलिन कंप्लीट बंद है, और किडनी में भी दिक्कत थी तो किडनी भी अभी क्योर, मतलब धीरे धीरे रिवर्स हो रही है। जीएफआर यहाँ जब मैं आया था तो 32 थी, अभी 45 है जीएफआर। 32% काम कर रही थी, वो 45% काम कर रही है, यानी कि किडनी ने अपना 25% फंक्शन बढ़ा लिया। तो ये इनकी इच्छा शक्ति पे भी डिपेंड करता है, ये हम नहीं करते, ये खुद करते हैं, ये इनके बच्चे करते हैं कि ये मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं डाइट में, लाइफस्टाइल में, तब ये हो पाता है। आपको लग रहा है कि आप ठीक हो जाओगे? जरूर। जरूर। यहाँ पे इलाज अच्छा मिल रहा है आपको? हाँ। अच्छा मिल रहा है, सेटिस्फाइड हो यहाँ जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उससे? जी जी जी। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ आज ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रीटमेंट दसिया ਸੀਗਾ कि करेले ਦੇ नीम ਤੇ पत्तियां ਦੇ पांव रखने हैं। आप बताओ आपके जीभ में टेस्ट आया? हाँ जी आया। किस किस का आ रहा है? कड़वे का है। कड़वे का आ रहा हाँ जी, है। नीम अच्छा एक बात बताओ, आप खुद सोचो, करेला इनको खिलाया नहीं, नीम इनको खिलाया नहीं, सिर्फ पैरों से ये थप थप कर रहे हैं। तो आप बताओ बॉडी में पैरों में रिसेप्टर्स हैं जो एब्जॉर्ब करके जीभ तक ले आए। तो सोचो क्या ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करेंगे, क्या शुगर ठीक नहीं करेंगे, क्रिएटिनिन ठीक नहीं करेंगे, किडनी को भी ठीक करेंगे। तो ऐसे इसीलिए हम बोलते हैं कि नंगे पांव जमीन पर चलो, घास पर चलो। इसीलिए मैं खुद भी आपके साथ जब घूम रहा हूँ तो नंगे पांव घूम रहा हूँ, ताकि मेरी बॉडी को धरती से एनर्जी मिले। आपको लगता है इस तरीके से पूरे खून में घुमा होगा ये करेला नीम, तभी जीभ तक पहुंचा होगा? तो ये आयुर्वेद का चमत्कार है, और लोगों को भरोसा नहीं आयुर्वेद पे, तो दुख होता है कि आयुर्वेद को अभी टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग से संभव हो जाएगा। आपको कैसा लग रहा है कि मुंह में टेस्ट आ रहा है, वैसे फील कैसा हो रहा है? नहीं थोड़ा टेस्ट आ रहा है। टेस्ट आ रहा हाँ जी। है, ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने करेला खाया हो। हाँ जी हाँ जी। मतलब पैरों से दबाने से आपके मुंह में टेस्ट आ गया ना? हाँ जी हाँ जी। तो चलो अच्छी बात है ये। मतलब ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਨਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਵੇ, ਯੂਰੀਆ ਵੱਧ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਆਂਤ, ਵੱਡੀ ਆਂਤ, ਲੀਵਰ, ਅਮਾਸ਼य, ਲੰਗਸ, ਇਹ ਕਿਡਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂव ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ये मेरे हाथ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जो क्या कह रही है, एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो रीमॉडल देमसेल्व्स, स्टडी फाइंड्स, यानी कि एडल्ट किडनी अपने आप को रीग्रो करती रहती है, ये रिसर्च बता रही है। और ये रिसर्च क्या कह रही है, आप खुद मैडम पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ से, दा किडनी से रीजनरेटिंग एंड रिपेयरिंग देमसेल्फ थ्रू आउट लाइफ। यानी कि हमें गलत पढ़ाया गया कि किडनी फेल हो गई, ठीक नहीं हो सकती, जबकि रिसर्च पेपर क्या बोल रहा है, किडनी अपने आप को ठीक कर सकती है। ऐसे ही ये मेरे सामने मिलेट है फॉक्सटेल,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ 0.2% ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਹੂੰ ਕਿਹਾ 1% ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗੇਹੂੰ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 0.2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ 12, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਸ 9 ਤੋਂ 12% ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਡਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅੰਬਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਦਲੀਆ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने ਜਿਹੜੇ, ਤੇ जी सर मैं आया था अभी 5 दिन पहले आया हूँ यहाँ पे, तो मेरा किडनाइन 7.3 थी, अभी स्टिल है वैसे, बढ़ा नहीं है क्योंकि वैसे मैं जिस स्पीड में बढ़ रहा था उस स्पीड में बढ़ा नहीं है, स्टिल है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है कवर अप हो जाना चाहिए। हाँ, आपको खुद को हल्का फुल्का बेटर हाँ फील हो रहा है? बिल्कुल बेटर फील हो रहा है पहले से। थोड़ा सा मुझे मतलब अपने में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि पहले थकान थोड़ा सा लगता था मेरे को, कि थोड़ा चलता था मैं, थोड़ा सा वीकनेस लगती थी मेरे को, अब वीकनेस नहीं लगती है इतनी। हम लोग असम से आए, वो पहले वो जो पैर में जो दिक्कत पहले हुआ बायोप्सी करने के लिए दिया, तभी 15 दिन के बाद रिपोर्ट आया कि वो पॉजिटिव है, मेलानोमा बोल के स्किन कैंसर बोला। लेकिन बाद में हम लोग को गुवाहाटी में स्टेट कैंसर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे गया, तो वो बोला कि ऐसे ऐसे केमो जो वगैरह कोटा है ऐसे, वो बोला कि माँ को ये मतलब बीमारी लगे हुए लास्ट 2 साल हो गया। अभी कल माँ तो उम्र हो गया 72। हम लोग इसीलिए फैमिली जीजा जी भी है हमारा, हम लोग सब बातचीत करके मैंने ऐसे सिम्टम्स कोई बाहर का कोई था नहीं, मतलब ऐसा पेट फूलना जैसा, इसीलिए हम सोचा कि वो सब नहीं करेगा। ये हॉस्पिटल के बारे में हम लोग को पता चला, तो आकर अभी लास्ट 2 दिन हुआ है, 2 दिन की थेरेपी होने के बाद पेट जितना फूला हुआ था अभी बहुत ही कमती है 2 दिन में। अभी सोच रहा है कि अच्छा ही होगा, मोनेश जी है ऐसे जितना भी देखे केमो से जैसे भी हो, कैंसर पेशेंट ठीक होना देखा ही नहीं हम लोग। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 100% ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ 100% ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹ 100% ਹੈ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 100% ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ 100% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਿਤਰਾ ਗੋਗੋਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਅਸਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਮੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕੀਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੀਚ ਲਗਾ ਕੇ, ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨੌਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲੀਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਮਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਦਿਨ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 7 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ
ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਰਬਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਕੀਮੋ ਔਰ ਪੋਸਟ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਚਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾइट ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ रोल प्ले करते हैं। क्या आप कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अन्य किसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है तो रुकिए। हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एलोपैथी की मदद से हर लाइलाज रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ 60 से 70% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है और जिनका डायलिसिस शुरू होना होता है उनको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हिम्स में स्टेज 4 कैंसर के कई पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। अगर आप हिम्स हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं जो अब पूरे देश में कई स्थानों पर खुल चुका है या घर बैठे हिम्स की सुविधा हिम्स एट होम का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8270482704 पर कॉल करें। धन्यवाद। हाँ, जिद्दां मैं पहले तुहानूं दस रही सी कि पंचकर्म दी जिहड़ियां थैरेपीज़ हुंदियां ने आ देखो ये जिहड़ी थैरेपी है ये पूरे बैकबोन वास्ते पूरे वर्टिबल कॉलम के वास्ते इहनूं पृष्ठवस्ती कहंदे ने। बैकबोन दी कोई भी डिफॉर्मिटीज़ नहीं चाहे वो डिजनरेटिव डिजीज़ होण चाहे कोई एक्यूट होवे पेनफुल है मुड़ भी नहीं सकते सिद्धे नहीं हो सकते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਐਂਕਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਪੌਂਡਿਲੋਸਿਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਵਾਵਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਨੂਵਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਇਹ ਜਾਨੂਵਸਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੜਦ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ठीक है इदां ही जे लोअर बैक दे विच कोई प्रॉब्लम है ਜਿਹੜੇ S1 S2 S3 S4 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਕਰਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੀਬਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਆਟਿਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਤੱਕ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਟੀਵਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੱਕ ਹੀਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਏਟਿੰਗ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਸ਼ੀ ਤਰਪਣ ਨੇਤਰ ਤਰਪਣ ਜਿੱਦ ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੜਦ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਟੋਰੀ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕੈਨ ਡੂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾर्य ਸੀਗੇ ਆਚਾर्य ਚਰਕ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਜਨ ਆਚਾर्य ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨੇ 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੌ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਦਕਸ਼ਿਨੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੇਟੋ ਬਾਈ ਕਰਵਟ ਲੇਟਣਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਦਾਈ ਕਰਵਟ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਪਹਿਲੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ ਪੇਟ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ 5 ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਪਹਿਲੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਨੋਸਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਨੋਸਟਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਗੁਣਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟਸ ਖਾਣੇ ਹੈ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਾਣੇ ਹੈ। यानी कि अगर मेरा वजन 60 किलो है तो 600 ग्राम, 70 किलो है तो 700 ग्राम, कोई 50 किलो है तो 500 ग्राम। ऊपरों जो फिर खाना है वो खा सकता है। फिर दोपहरी ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਹੈ ਗੁਣਾ 5 ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਸਲਾਦ ਖਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ 70 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ 350 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ 60 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤਾਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਟਸ ਦੀ, गेहूं ਦੀ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਿਚੜੀ, ਦਲੀਆ, ਰੋਟੀ, ਚਾਵਲ ਜੋ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਖਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਭਿਗੋ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੈ। रोज ਆਪਾਂ 1 गिलास ग्रीन ਤੇ ਰੈੱਡ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ 5-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਚੁਕੰਦਰ, ਗਾਜਰ, ਅਨਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਜੂਸ ਗਾੜਾ ਗਾੜਾ, ਬਿਨਾ ਨਮਕ, ਬਿਨਾ ਚੀਨੀ, ਬਿਨਾ ਛਾਨੇ, ਉਹ ਪੀਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਜਾ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਖਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ 3 दिन ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਤੋਂ 3 दिन ਖਾਣਾ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम चा, कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के प्रश्नों का निदान करना। तो ये ਆਪਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਇਹ ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਲਖਨਊ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਗੁੜਗਾंव ਹੈ, भागलपुर, गोवा, मुंबई, कई जयपुर, जोधपुर, कई शहरों 'ਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਬਣੋ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾ, ਔਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ YouTube Facebook ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ, ਰਿਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਈਟ ਵੀ ਦੱਸਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। जी सर, आप कहाँ से आए हो? अम्बाला से जी। अम्बाला से कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए? तीसरा दिन है जी मेरा। और क्या आपको क्या बीमारी है? किडनी की दिक्कत है जी, क्रेटिनाइन थोड़ा सा हाई रहता था, तो डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट और डायलिसिस बोला था, बट मुझे किसी ने हिम्स रिकमेंड किया तो मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आके थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है अभी। पहले से फर्क पड़ा आपको? देखो रिपोर्ट्स में तो अभी आई नहीं रिपोर्ट्स लेटेस्ट, बट हाँ अंदर से जो थोड़ा सा है काफ़ी फील है। बिल्कुल जी, यहाँ पे बहुत अच्छा फीडबैक है लोगों का और उसी को सुन के ही आए थे।
जी। और जिस तरह आज डॉक्टर साहब ने बताया भी था कि ये टब थेरेपी से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है और होप्सो मिलता भी है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਰ। हाँ, मेरा नाम आशीष गहरोला है। मैं केदारनाथ से उत्तराखंड से आया हूँ और यहाँ पे CKD का पेशेंट हूँ और किडनी का यहाँ पे इलाज करवा रहा हूँ। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मैंने जीना सीख लिया। जीना सीखने का मतलब ये है कि कैसे मुझे खाना है, कैसे मुझे क्या करना है और कैसे मेरे को अपने क्षेत्र में भी कैसे करना। क्या हुआ आपकी किडनी को? मेरी किडनी श्रिंक हो गई है और अब काम करना मतलब तो आप जहाँ पे पहले दिखाने गए उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने तो मुझे सजेस्ट किया कि यू कैन गो फॉर डायलिसिस नाउ। डायलिसिस कराओ। हाँ। या फिर ट्रांसप्लांट कराओ। यस यस। तो आपको पैसा भी बताया था कितना खर्चा लगेगा? हाँ नहीं आई हैव नो आइडिया बट आई गेस उन्होंने 5-7 लाख कुछ कहा था। कौन से शहर से आप आए हो? जयपुर। जयपुर से। तो आप मुझे ये बताओ, आप जब से यहाँ आए हो इस हॉस्पिटल में, लोगों से मिले हो, बातचीत करी है, कैसा फील हो रहा है? क्या लगता है कुछ उम्मीद कि आपको कुछ बेटरमेंट हो जाएगा, ठीक हो जाओगे? हाँ यस, मैंने यहाँ पे आके जितने भी लोगों से बात की उन्होंने बहुत पॉजिटिव साइंस दिखाए। वी हैव गॉन थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स जिसके अंदर भी काफ़ी था कि यहाँ का ट्रीटमेंट लेने से आप क्योर होते हैं, आपका और GFR जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। सो इसलिए फिर हमने भी सोचा मतलब डायलिसिस पे जाने से पहले वी शुड ट्राई दिस, तो हम यहाँ आए। नहीं, अब इसके बाद आपको डायलिसिस जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायलिसिस बस हम इसी उम्मीद से आपके पास आए। बॉडी पसीना निकालती है, स्किन हमारी तीसरी किडनी है, ऑटोमेटिकली स्किन के थ्रू वो सारा वेस्ट, टॉक्सिन्स, क्रिएटिनिन, यूरिया निकल जाएगा। हाँ जी। थैंक यू सो मच। ਦਾ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖੁਦ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਹਿਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।